ओम शांति 21 नवेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एबे ईश्वरीय सेवारे उपस्थित अछ। तुम मानकु समस्तंकु सुखर रास्ता बताइबाकु हेबो। वृत्ति प्राप्त करिबा भली पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। तुमे माने एबे ईश्वरीय सेवारे उपस्थित अछ। तुम मानकु समस्तंकु सुखर रास्ता बताइबाकु हेबो। वृत्ति प्राप्त करिबा भली पुरुषार्थ करिबाकु पड़िबो। प्रश्न तुम मानक बुद्धि रे जेबे ज्ञानर भल धारणा होई जाए तेबे केउ डर बाहरी जाए। तुम मानक बुद्धि रे जेबे ज्ञानर भल धारणा होई जाए तेबे केउ डर बाहरी जाए। उत्तर भक्ति मार्ग रे जेउ भय रही थाए जे गुरुंको द्वारा आमको कोनोसी अभिशाप न मिलु, एही भय ज्ञान रे आसीबा द्वारा ज्ञानर धारणा करिबा द्वारा समाप्त होई जाए। काहे कि ना ज्ञान मार्ग रे केही अभिशाप देई परिबे नाही। रावण अभिशाप दिए, बाबा संपत्ति देई थांती। रिद्धि सिद्धि शिखिथिबा लोके एपरि हैरान करिबार बा दुख देबार काम करिथांती। ज्ञान मार्ग रे तो तुमे पिला माने समस्तंकु सुख देउछ। ओम शांति मधुर आत्मिक संतान मानक प्रति आत्मिक पिता बसी बुझाउछंती तुमे समस्ते प्रथमे आत्मा अट, एही निश्चय पक्का रखिबाकु हेबो। पिला माने जानिछंती जे आमे आत्मा माने परम धामरु आसुछु। एठारे शरीर नेई अभिनय करिबा पाई। आत्मा ही अभिनय करुछि। मनुष्य भाबुछंती शरीर ही अभिनय करिथाए। एहा हेउछि सबुठारु बड़ भूल। जेउ कारणरु आत्मा को केही जानि नाहंती। एही आवागमन चक्र रे आमे आत्मा माने जीवा आसीबा करुछु। एही कथा को भूली जाइछंती। सेथि पाई बाबा को आसी आत्म अभिमानी कराइबाकु पड़ुछि। एही कथा मध्य केही जानि नाहंती। बाबा ही बुझाउछंती आत्मा किपरि अभिनय करुछि। मनुष्य सर्वाधिक 84 जन्मरु आरंभ करी सर्वनिम्न 1 बा 2 जन्म नै थाए। आत्मा को पुनर्जन्म तो नेबाकु ही पड़िबो। एथिरु प्रमाणित हेउछि अधिक समय अभिनय करुथिबा आत्मा बहुत पुनर्जन्म नै थाए। कम समय अभिनय करुथिबा आत्मा कम पुनर्जन्म नेउछंती। जेपरि नाटकरे काहार आरंभरु शेष पर्यंत अभिनय रही थाए, आउ काहार अल्प अभिनय रही थाए। एकथा कौनसी मनुष्य जानि नाहंती। आत्मा निजको ही जानि नाही तो निजर पितांको किपरि जानिबो। आत्मार कथा अटे ना। बाबा हेउछंती आत्मा मानकर पिता। श्री कृष्ण तो आत्मा मानकर पिता नुहंती। कृष्ण को निराकार तो कुहा छिबो नाही। साकार रे ही तांको जानि होई थाए। आत्मा तो समस्तंक भितरे रहिछि। प्रत्येक आत्मा रे अभिनय तो निर्धार्य होई रहिछि। एसबु कथा तुम मानक मध्यरे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे जानिछंती। जेउ माने कि बुझाई परिबे। एबे तुमे पिला माने जानुछ जे आमे आत्मा माने किपरि 84 जन्म नेउछु। एपरि नुहि जे आत्मा ही परमात्मा ना। बाबा बुझाइछंती आमे आत्मा प्रथमे देवता हेउछु। एबे पतित तमो प्रधान होइछु। पुणी सतो प्रधान पवित्र हेबाकु पड़िबो। जेबे सृष्टि पुरुणा होई जाए तेबे बाबा आसी थांती। बाबा आसी पुरुणा को नुआ करी थांती। नुआ सृष्टि स्थापन करी थांती। नुआ दुनिया रे ही आदि सनातन देवी देवता धर्म थाए। सेमानक निमंते ही कुहा जीव प्रथमे कली जुगे शूद्र धर्मी थिले। एबे प्रजापिता ब्रह्मांकर मुख वंशावली होई ब्राह्मण होइछ। ब्राह्मण कुल रे आसुछ। ब्राह्मण कुलर राजवंश होई न थाए। ब्राह्मण कुल राजत्व करि न थांती।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶୂଦ୍ର କୂଳ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜାର ରାଜ୍ୟ ତ ଚାଲୁଛି। ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଛାତ୍ର ହୋଇ ପାଠ ପଢୁଛ। ବାବା ତୁମକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା, ଦ୍ୱାପର, କଳିଯୁଗ ପୁଣି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିମା ପରି କୌଣସି ଯୁଗର ମହିମା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରୁ ତ୍ରେତାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ କଳା କମ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ମହିମା କରାଯିବ? ତଳକୁ ଖସିବାର ମହିମା କରାଯାଇ ନଥାଏ। କଳିଯୁଗକୁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ। ସେମାନେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଥିଲେ, ପୁଣି କଳା କମ ହୋଇ କନିଷ୍ଠ ଶୂଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏପରି ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନ ଜାଣିବେ ତେବେ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ମିଳିବ? ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜାଣୁଛ। ତାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ବେହଦ ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛ। ତୁମେ ମାତା ପିତା ଗାୟନ କରୁଛ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆସିଥିବେ। ତେବେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେଇଥିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଭଲ ଭାବରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେଉଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ମିଳିଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ଦେବତା ହେଉଛୁ। ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। କଳିଯୁଗୀ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ନା। ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଧର୍ମ ଅଥବା କୁଳ କେବେ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କଳିଯୁଗୀ। ତୁମେ ଏବେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟ। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର, ସେବା ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାର ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଇବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ରହିଛ। ଈଶ୍ୱର ପିତା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁଖର ରାସ୍ତା ବତାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମନୁଷ୍ୟ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ବାବା ଆସି ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଲୋକମାନେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି କରିବେ। ହାହାକାର ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଦି ହେବ କେତେ ହାୟ ହାୟ କରିବେ। ୟୁରୋପବାସୀ ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ୟୁରୋପବାସୀଙ୍କୁ ଯାଦବ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖାଉଛନ୍ତି ପେଟରୁ ମୂଷଳ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଭିଶାପ ଆଦିର ତ କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଏହା ତ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି। ଏହା ଏକ ଖେଳ କରାଯାଇଛି। ବାକି ଅଭିଶାପ ଅନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦିଅନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁ ଆଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଡରିଥାନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି ଅଭିଶାପ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଅଭିଶାପ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଏବଂ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଭିଶାପର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଆଦି ଶିଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ପଇସା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ସଙ୍ଗମ ସହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖ। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ପ୍ରଜାପିତା ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ବୁଝିବେ ସାକାରରେ ପ୍ରଜାପିତା ଅଟନ୍ତି। କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା ସୂକ୍ଷ୍ମବତନବାସୀ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା କହିଲେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ପ୍ରଜାପିତା ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମବତନରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନାଭିରୁ ବାହାରିବାର ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଛି। ନାଭି ଆଦିର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା କିପରି ହେଉଛନ୍ତି? ସାରା ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ତୁମେ ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଇ ପାରିବ। ବିନା ଚିତ୍ରରେ ବୁଝାଇବାରେ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗିବ। ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁରୁ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରି ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି। ବାବା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଟ୍ଟି ହେବା ସମୟରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି କେତେକ ଯଜ୍ଞ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ସ୍ଥିତି ଦୋଳାୟମାନ ହେଉଛି। ଗ୍ରହ ଚାରି ବସି ଯାଉଛି। ବାବା ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ମୋତି ଆଦିର ମାଳା କିପରି ହେଉଛି? ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମାଳା ଶେଷରେ ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରି ଦେବତା ହେଉଛୁ। ପୁଣି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେବ। ନଚେତ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନେବ? 84 ଜନ୍ମର ହିସାବରୁ ହିଁ ଏହା ବାହାରି ପାରିବ। ତୁମର ଅଧା ସମୟ ଅଭିନୟ ପରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ମାଳା ତିଆରି କରିବାରେ ବହୁତ ମେହନତ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ଯତ୍ନର ସହିତ ମୋତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖାଯାଇଥାଏ, ଯେପରି ହଲି ନ ଯାଉ। ପୁଣି ଛୁଞ୍ଚିରେ ଗଳା ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ନହେଲେ ପୁଣି ମାଳାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ମାଳା ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କର। ଆମେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣରୁ ଦେବତା କିପରି ହେଉଛୁ। ଆସି ବୁଝ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ଏପରି ସ୍ଲୋଗାନ ତିଆରି କରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଉଚିତ। ବାବା ବହୁତ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଅଟେ। ତୁମକୁ ହିରୋ ହିରୋଇନର ଅଭିନୟ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇ କଉଡ଼ି ସଦୃଶ ହୋଇଯାଉଛ, ଯେବେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳୁଛି। ତେବେ କଉଡ଼ି ପଛରେ କାହିଁକି ପଡ଼ିଛ? ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ସମାନ ପବିତ୍ର ରୁହ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣି ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କର। ତେବେ ତୁମେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ବହୁତ ମହତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଦିରେ ବହୁତ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ବିହଙ୍ଗ ମାର୍ଗର ସେବା ବିନା ତୁମେ ପ୍ରଜା କିପରି ତିଆରି କରିବ? ଭଲେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିରଳ କେହି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଉଛି କୋଟିଏରେ କେହି ଜଣେ। ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେହି ବିରଳ ନେଇଥାନ୍ତି ନା। ସ୍କୁଲରେ 40-50 ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜଣେ ବୃତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। କେହି ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅଟେ। ପାଖାପାଖି ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। 8 ଦାନା ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାଜଗଦିରେ ବସିବେ, ପୁଣି କଳା କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ହେଉଛି ନମ୍ବର 1। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜବଂଶ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ, ଚିତ୍ର ତ ବଦଳି ଚାଲିଛି। ଚିତ୍ର ଦେବାରେ କି ଲାଭ? ନାମ, ରୂପ, ଦେଶ, କାଳ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ମିଠା ମିଠା ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏପରି ନୁହେଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଗୋପ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେହି ଗୋପ ଗୋପୀ ନଥାନ୍ତି, ନା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶିଖାଯାଇଥାଏ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜକୁମାର। ସେଠାରେ କିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇ ପତିତରୁ ପାବନ କରାଇବେ? ଏବେ ତୁମେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ପୁଣି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଛାତ୍ର କେବେ ହେଲେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ବାପାକୁ ପିଲାମାନେ ଅଥବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଅନୁଗାମୀମାନେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ପିତା ତ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଗୁରୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଗୁରୁ କରିବାରେ ତ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇ ତା ପରଦିନ ମରିଗଲେ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଗାୟନ କରନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁ ବିନା ଗତି ନାହିଁ। ସଦ୍ଗୁରୁକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ପୁଣି ଗୁରୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ତ ଢେର ଅଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତୁମକୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ଗୁରୁ ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ବି କିଛି ମାଗିବା ଅନୁଚିତ। କୁହାଯାଏ ମାଗିବା ଠାରୁ ମରିବା ଭଲ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ, ଆମେ କିପରି ନିଜର ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବୁ। ପରଜନ୍ମ ପାଇଁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ତାର ପ୍ରତିଦାନ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପୁରୁଣା ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ 21 ଜନ୍ମ ନିମନ୍ତେ। ତନ ମନ ଧନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ତେବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଗୁରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଧନ ଆଦି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଗରେ ଅର୍ପଣ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାହାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନଥାନ୍ତି ତେବେ ସବୁକିଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଧିପୂର୍ବକ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ଥେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାରତକୁ ହିଁ ଆସୁଛି। ତୁମକୁ ଆସି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ କେତେ ଫରକ ରହିଛି ସେମାନେ କିଛି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ କହି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅର୍ପଣ କରିଦେଉଛୁ। ଏସବୁ କିଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଅଟେ। ତୁମକୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଥିବାରୁ ତୁମେ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ବାବା ତ କମାଲ କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ହିଁ ମିଳିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ କେବଳ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଦାଦା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପତ୍ତି ଦାତା ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଏହାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତରେ ଆସୁଛି। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର କରୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇଏ ଫରିସ୍ତା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ବହୁତ ସେବା କରିପାରିବ। ତୁମର ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅଟେ। ଏହା ତ ଜୀବଦାନ ଦେଉଥିବା ଚିତ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ କାହାକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ବଡ଼ ଚିତ୍ର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରରୁ ପଢ଼ି ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ସବୁକିଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ନିଜର ସବୁକିଛି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଯେପରି ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର, ପାଳନା ଦେବାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ବାବା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର, ପାଳନା ଦେବାର ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସମାନ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ନେଇଯିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ କଳସ ଧାରଣ କରି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ଅମୃତ କଳସଧାରୀ ଭବ। ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ କଳସ ଧାରଣ କରି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କରୁଥିବା ଅମୃତ କଳସଧାରୀ ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଆତ୍ମାମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଅଳ୍ପକାଳର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଅଳ୍ପଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ପରମାତ୍ମ ମିଳନ କରାଇବାର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଥକିଗଲେଣି, ନିରାଶ ହୋଇଗଲେଣି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ପରିଚୟର, ପରମାତ୍ମା ପରିଚୟର ଯଥାର୍ଥ ବୁନ୍ଦାଟିଏ ମଧ୍ୟ ତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା କରିଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ରୂପୀ କଳସ ଧାରଣ କରି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ତୃଷା ନିବାରଣ କର। ଅମୃତ କଳସ ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିଥାଉ। ନିଜେ ଅମର ହୁଅ ଏବଂ ଅମର କର। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାର କଳାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତେବେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବାର କଳାକୁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ, ତେବେ ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅଶରୀରୀ ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଅଶରୀରୀ ହେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରୀକରଣର ଶକ୍ତି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନିଜର ଦେହ ଅଭିମାନର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦେହର ଦୁନିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକଳ୍ପକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ଘରକୁ ଯିବାର ସଂକଳ୍ପ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବି ସଂକଳ୍ପର ବିସ୍ତାର ନ ହେଉ। କେବଳ ଏହି ଗୋଟିଏ ସଂକଳ୍ପ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅନୁଭବ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପରପାରିକୁ ଉଡ଼ିକରି ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଅକାଳ ତଖତ ନସିନ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।